Now you are able to see, right? Okay. See, global sourcing is nothing but buying or procuring a raw material, or it may be finished goods, or it may be a semi-finished goods from international market or from an international vendor, international buyer, right? International vendor ಆಗಿರ್ಬೋದು, international market ಆಗಿರ್ಬೋದು, international seller ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So the global sourcing is nothing but a procuring uh, raw material from a international market across any geographical boundaries, right? Any geographical boundaries across the world, right? Right, as I said, we can purchase it from Chinese, you can go for European countries, you can go for American countries, you can go for African, or it may be based on the resource available, based on the material availability, material requirement. What we need to do, you can go for international market to in order to have the whatever the requirement. So what is the purpose of having this global sourcing? What is the purpose of doing this global sourcing? Why we are doing global sourcing? In order to have that material, in order to have in order to procure the raw material, in order to purchase the semi-finished goods or semi-finished goods in a sorry that the raw material availability will be cheap. So material availability will be more, resource availability will be more, and machineries will be machine cost will be less, and you will get a there in global. If you go to global sourcing, the operations they are doing and the skilled labors they are using and machineries they are using, those are all advanced machineries, and raw material availability will be, the cost of the material will be cheap compared to local vendors. So in order to save the money, in order to do cost cutting, why the material availability will be cheap, in order to get a quality product. How you will get a quality product from while by doing global sourcing. See, most of the time when you do global sourcing, the labors, the skilled labors, right? Skill set of the global employees, the employees who are doing on the machineries, the skill set will be at a higher level, right? They are skilled labors. They will not involve unskilled labors in the manufacturing facilities, and the machineries they are using, the manufacturing facilities, the machineries, the tools they are using, those are all advanced ones. So by using advanced machineries, by using skilled labors, you will get a quality product, right? If you compare the quality of the product, whatever the material you procured from global sourcing, whatever the material you procured from global vendor, and that same material, the same specifications, the product, if you purchase from the local vendor, there will be a difference, quality difference. If you want to do, you can check quality check, do the quality check once, right? If you do quality check, that difference will be, you can sense that difference. What is the quality expectation the global vendor is having, and what is the expectation in local vendors? The quality, in terms of quality, in terms of skilled labors, in terms of machineries and technologies, whatever they are using, right? The global vendors they are using, that will be highly qualified ones. The machineries are advanced ones. The skilled labors are highly skilled, labors are highly skilled. If you go to local vendors, if you go to regional vendors, if you go to domestic vendors, the skill set of the labors will be not that level, not that level. So whatever the material you will get from the local vendor or from the domestic vendor, that will not be up to that mark, whatever you are procuring from the global vendor. And in terms of cost cutting also, you will get that material in very cheap. Why? Because raw material cost will be cheap compared to a domestic vendor. This is the scenario. See, in India nowadays, the global sourcing, the global market acquires more than 50%.
whenever you go to market, whenever you do start working in the procurement department, more than 50% of the materials are procuring from the global vendors. Why? Because you are getting the same material at a cheap rate. You are getting the same material at lesser price, and you are getting the high quality product. The quality of the product will be much better than the local vendor, whatever we are procuring, right? Only difficulty, some disadvantages we have, but in current scenario, in current trend, most of the organizations are intended to do business globally, global sourcing. They're focusing more on the global sourcing. That is why we need to understand what is mean by global sourcing, and what are the advantages and what are the disadvantages, what are the challenges, right? Sometimes five, sometimes it may be a not cheap as compared to domestic. Sometimes what five will go for global sourcing, we will not get that material in a domestic vendor. Will not, sometimes that resource will not be available, sometimes the raw material will not be available, sometimes that material, it may be a finished goods or semi finished or raw material, if it is not available in a domestic vendors. I told you, right? Sometimes if it is a critical material, there may be a, there may be a single vendor in the market. If he is satisfied your requirement or not satisfied requirement, that what need, what is the requirement, you need to do business with that same vendor. Why? He is the only one resource, he is the only one option we have in the market. Other than that, we don't have any other options to do business. In such scenarios, what we need to do, ಆ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು he is not meeting our expectations. If he is only one vendor, if he is, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if you don't have any other options, if you zero options, we don't have any vendors, if you don't, we don't have that resource in our in country, that time that is a that is a requirement, that is a critical material that will be the, without that material we will not process with the, will not proceed with the project. What we need to do, we need to go for the global sourcing. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫೈಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಏನೇನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು, ಚೆನ್ನೈ, ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ there will be a single policy. As per the Indian government, there will be same policy for entire country. The tax, insurances, the GST, whatever it may be. Purchase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? If you do business 100 rupees business, you need to pay 40 rupees, you need to pay tax as per the Indian government, right? ಹೌದಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು this policy will be same, right? So if you start doing global business, global sourcing, there will be a multiple options ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. You can do a business with European countries, you can do a business with Chinese, Asian countries, you can do a business with Japanese, you can do a business with North USA, North America, right? Yes, we will be having multiple options. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇದು ಇದು ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚೈನೀಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಜಾಪಾನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಚೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚೈನಾ, ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ದ ಸ್ಟೀಲ್,
ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪ್. ಹೌದಾ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 31 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ 31 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರ್ ದಟ್ ಮಚ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಮಚ್. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ 500 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ 1000 ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 500 ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ 500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 550 600 ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಜಪಾನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, if you consider global vendors, the machineries they are using, those are highly qualified, highly advanced material they are using, highly advanced machineries they are using, right? Compared to Indian vendors, the machineries they are using are highly advanced ones. Advanced ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There will be improvement. Old version ಗೂ ಈ version ಗೂ there is a improvement. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ದರ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಷಿನರೀಸ್. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಏನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್, ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು ಇವತ್ತಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CNC, VMC, EDM, ECM ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಹಳೆ ಯಾವ್ದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅದೇ ಮಷಿನರೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ regulations, Indian standards, Indian psychology, the labor skill set is not up to mark. See, if you consider European, if you consider Chinese, the skill sets are highly improvised. The employees, the labors are highly skilled. So we will expect a better quality compared to a domestic vendors. ಅದ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಏನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್, ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ,
you will go for global sourcing. In order to have the quality product, you will go for global sourcing. In order to, if it is the raw material available is not there in the your home countries, in your, it is not available in domestic vendor, you will go for global sourcing, right? What are the advantages of global sourcing, right? Advantages of the global sourcing: the low cost raw material and skilled labors. ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ಟ್ raw material ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು domestic vendors. ಹೌದಾ? that we discussed. And skilled labors, that we already discussed. The skill set, the quality of the labors is, the skill set is more improvised in global vendors compared to domestic vendors. So if the skill set is, if their labors are skilled ones, we will expect a better one, better quality product. If the labors are not skilled, you will not expect that quality of the product is not up to that mark. ಹೌದಾ? Resource and technology is not available in the home country or in the domestic vendor. ಯಾವುದೇ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಇಫ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಫ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ home country, what you need to do? There is no other options to procure in domestic vendors. There is no other options to purchase that raw material from the domestic vendors. Ultimately the final option is, ultimately the final objective is to go for the global sourcing. ಹೌದಾ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ಎನಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ home country, that we can get it from the global vendors. ಹೌದಾ? Learning how to do business in potential market. By doing global sourcing, you will come to know that how the potential market works, how the potential market, how the international market works. By doing only domestic business, you will not be able to understand the international policies, international manufacturing policies, international transportation policies, international market. You will not be able to understand how that will works. By doing this global business, by doing this global procurement or purchasing, you will be able to understand the how this potential market, how this international market works. ಹೌದಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will not be able to understand, right? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಈ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಹೌದಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಆ ತರ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆ ತರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ when you start doing global business and global procurement. The next advantage is developing alternate suppliers or vendors source to stimulate the competition. ಹೌದಾ? If you don't have any other alternate option within domestic, within India, within
in your home country. If you don't have any other alternate options, see for example, if that is a critical item, if that is a critical item and he is the only one vendor, ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬನೇ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದ and he is the only one vendor in the entire country to do supply that particular material. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್. ಹೌದಾ, ಅವ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ಲೀಡ್ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವ್ರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್, ಸಿಂಗಲ್ ವೆಂಡರ್. He may fails. So what we need to do, we should have alternate other options. Sometime for any other reasons, any other issues, ಅವ್ನ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನ ಮಷಿನರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅವ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಶಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಮ್ದು ಅವಾಗ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೂ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ to be in a safer side, what we need to do, we need to have a alternate suppliers or alternate vendors to stimulate the competition. ನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, we need to have a alternate options. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, we need to go for global sourcing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? if you don't have any other alternate options within country, within home country, within domestic vendors, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಮಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ವೆಂಡರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅನ್ನೋನ್ ಒಬ್ಬನೇ ವೆಂಡರ್, ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. if he is the only one vendor, there will not be a much dependency on that vendor if you start doing global business. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ alternate options, right? that is how we need to go for global sourcing when there is a competition, when there is no a source available within the home country. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದಾ, ಹಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ a raw material from the vendor, his manufacturing plant is having some 10 machineries and 100 labors. On every day he is manufacturing 1000 items. On 1000 items na master manufacture ಮಾಡೋದು, every day he is manufacturing only 1000 items. that is his production capacity. ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ ಹತ್ರ. and your requirement is more, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 10,000 30,000, ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಇಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್, ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೆಂಡರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್, ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಟೂಲ್, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಷಿನರೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೇಬರ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ domestic vendor. Say for example, domestic vendor is manufacturing 1000 product per day. The global vendor will purchase 10,000 items per day. In that ratio they will be manufacturing. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ವಿತಿನ್ 10-15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ global sourcing. Why? Because the manufacturing facility, the production capacity will be much more higher than the domestic vendor. ಹೌದಾ, these are all the some advantages. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಡೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ labor skill set will be higher compared to domestic vendor, so that you can expect a quality product, good quality product with a lesser price. And resource and technology ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, that if that raw material is not available in India, that ultimately there is no other options, right? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you need to go for global sourcing. Global sourcing will support you that material. ಅವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆರ್ ವೆಂಡರ್, alternate supplier vendor na, and there is a competition when there is a demand in the market for particular item and there is no supplier for that item, and there is no, we don't have multiple options for that item. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ದಿಂದ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ in order to avoid that risk, in order to be in a safer side, what you will do, you will go for global sourcing. And production supply capacity, as they are running production plants and they are doing manufacturing in a bulk, the machineries they are having, the plants they are having, the employees they are having, all are, because of all that they are manufacturing in a bulk. 1:10 ratio ನಲ್ಲಿ they will be manufacturing. Say for example, the global domestic vendor is manufacturing 1000 items per day, the global vendor will be manufacturing 10,000 items per day. Why? They implemented the advanced machineries, they have skilled labors, and the manufacturing facility will be bigger one compared to domestic vendors. ಹೌದಾ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ the machineries will be, they will be having more machineries. ಹೌದಾ, so the production capacity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ what they will do, the production capacity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ ಸಪ್ಲೈನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ if any requirement comes with the immediate requirement ಇತ್ತು, lead time ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, if you have any demand for that item, you can go for global sourcing. Clear, right? What are the advantages of the global sourcing? What is global sourcing and what are the advantages of global sourcing? Now the disadvantages, when there is advantages there will be the disadvantages also, right? What are the disadvantages of the global sourcing? What are the disadvantages, what you feel? ಹೌದಾ, any idea what are the disadvantages of while doing global sourcing? What you feel, what are the difficulties you feel while doing global sourcing? Hmm? What are the difficulties you may face while doing global sourcing? Yes,
The transportation will be the one problem. Next, any other? So while doing global sourcing, there will be some hidden costs. For the first one is hidden cost associated with the different culture and time zone. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ when you are doing business with the when you are doing business with the domestic vendor, the culture, Indian culture, Indian time zone will be different. When you are doing business with the global vendors, the culture and time zones will be different. ಹೌದಾ? ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be a ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅವ್ರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್, ಅವ್ರ whatever the policies they are following, whatever the manufacturing policies they are following, that will be completely different compared to a domestic vendor. When you compare with the domestic vendor, the culture they are following in their manufacturing facility, that will be completely different. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ while doing global sourcing, there will be some hidden costs. ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೇರ್. ವೈ? when you are doing a global business, the transportation will be ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಬೈಯರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ವಿತಿನ್ 1 or 2 days you will the shipment will be delivered to the warehouse. But that will not happen in case of the global sourcing. Why? Because the the facility, transportation facility will be by shipment. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, your manufacturing plant is there in Bangalore and you are procuring raw material from the ತುಮಕೂರು. ಹೌದಾ? 1 or 2 hours, 1-2 hours ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಯರ್ ವಿದಿನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಹೌದಾ? ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಏಷ್ಯನ್ countries, that too, see, when you are doing business with China, the logistics charge will be less compared to when you are doing business with the America or European countries. Why? The distance is more. ಹೌದಾ? ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತಿನ್ 1 or 2 1 week ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಚೈನಾ ಆರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್? ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ Indian standards, Bureau of Indian Standards, BIS, Bureau of Indian Standards, there is a compliance. You cannot import any parts from the global vendors without any certification. There will be some
ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. while doing global sourcing, while importing raw material or a material from the global vendor. ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಂಡರ್ ಇಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅದು ನೀವು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರು. ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌದಾ, ನಮ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಶಿಪ್ ಇಂದ ಅದು ಇದು ಲೋಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಸಿ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನಾನು ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫ್ರಮ್ ಗೋವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, the drinks, beverages, wines, right? You cannot take that, right, to other countries, other states. ಹೌದಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾರ ಅವರು. ಹೌದಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಫೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಹೌದಾ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರ್ಡ್ ಇಂದ. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹಿಡನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಈ ಮೂರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ, ಚಾರ್ಜ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಅವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, increased risk of loss of intellectual property. See, while doing global sourcing, what will happen, this is the real time scenario what I am facing every day in my organization. In my current scenario I'm telling, with my real time experience I'm telling, whenever you are doing a global sourcing, in my case that is not a global sourcing also, within North America we are doing business, but the items are small ones, the size of the item is small one. And if you place any small order, ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ
ಲಾರ್ಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 200 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 50 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 400 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1 or 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? 1 or ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು 50 ಐಟಮ್ಸ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ನಟ್ಸ್, ಬೋಲ್ಟ್ಸ್, 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ 200 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಯಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾರ್ಡ್. ಆ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ದಿನ ಅದನ್ನ ನಮ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನು, ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಮ್ raw materials which is small in size, and that is a not, there is no much demand for that items. For those items we'll release every week, we'll release order for 100 quantity, 50 quantity. ಹೌದಾ? 50 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, BOL, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, POD, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಲ್ಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋ ವರೀಸ್, ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು. ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ನಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲ US ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸಿ VRL ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, VRL ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ VRL ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಫ್ರಮ್ USA ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಶಿಪ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದು, ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದು. ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ನಿಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೇ.
ಹೌದಾ. ಲಾಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ, ಲಾಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು 1 hour. ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 to 15 days. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ 1 or 2 days ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಟು ಇಂಡಿಯಾ it will take minimum 10 to 15 days. From America to India it will take more than 15 to 25 days. ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಹೌದಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ the transportation time will be more. So that is why the lead time will be more. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is not possible by doing global sourcing. ಅದು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೌದಾ. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತದು. ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಶಿಪ್ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವೈಜಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ. ಈ ತರ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದು. ಹೌದಾ. ಆ ಶಿಪ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಲೋಡ್ in the ports. Say for example the port is running as usual, no problems. If there is any maintenance is happening, if there is any shutdowns, ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್, ಇದು ಯಾವುದು ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರವಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾರವಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾರವಾರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾರವಾರಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾರವಾರ. ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಾರವಾರ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ. ಈ ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವರೆಗೂ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೈಜಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೈಜಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಜಾಗ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜಾಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವರೆಗೂ ಬೈ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. Product quality, say for example if you are purchasing the raw material in home country, domestic vendor ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿನೇ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
ಹೌದಾ? there is no that ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಹಿಡನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲ್ ಮಿಸ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೇನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಡಿಯಾನು ಅಮೆರಿಕಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಅನದರ್, ಒಬ್ರು ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪಶ್ಚಿಮ, ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇವೆರಡು. ಈ ತರ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ದ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ disadvantages of the global sourcing, right? What is global sourcing, what is advantages of global sourcing, and what are the disadvantages of global sourcing? Clear, right? Okay, tomorrow we'll discuss about